जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम विषय। आज हिंदू साम्राज्य दिवस। आज ज्येष्ठ मास बा वृष मास 26 दिन जून मासर 9 तारिख सोमवार। आज त्रयोदशी 14 दंड 45 दिवा 11:03 पर्यंत। आज विशाखा नक्षत्र 29 दंड 28 अहोरात्र 4:56 पर्यंत। आज शिव योग। आज जन्म होता शिशु मानकर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। दिवा 10:21 पर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षस गण। अपराह्न 4:56 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर जदि आम कहिबा अपराह्न 4:56 मध्य एक पाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांश दान विधेय। आज निषिद्ध खाद्य कहले वार्ताकी अर्थात बैगण भोजन निषेध। दिवा 11:03 पर बिरी भोजन निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला कथा कहले दिवा 6:37 पर 8:15 मध्य। बार बेला कहले दिवा 2:56 पर एवं 4:34 मध्य। आउ काल रात्रि कथा कहले दिवा 6:37 पर 8:15 मध्य। बार बेला कथा कहले दिवा जहाँकि मोर प्रिय दर्शक बंधु काल रात्रि कहले 10:25 पर 11:47 मध्य। आउ आज शुभ बेला अमृत योग। दिवा 8:21 पर 9:57 मध्य। रात्रि 9:31 पर 12:33 मध्य। जदि आज महेंद्र योग कथा कहवा रात्रि 3:40 पर 4:28 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिन चर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि रो राशिफल व्यक्ति विशेषक पई। ता पूर्व गोटे कथा मु कहूची मन रखंतु मोर प्रिय अगणित दर्शक बंधु आपण माने जो माने माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम देखुचंती सेमानकु अनेक अनेक धन्यवाद। दीर्घ दिन धरिके जोड़ी हो रही आउ जो माने नूतन भाव में प्रवेश करुचंती बा जोड़ी होचंती कार्यक्रम रे सेमानकु मध्य धन्यवाद। आउ जो मानकर अनेक किछि समस्यार सम्मुखीन होचंती स्वामी स्त्री मनमतांतर किंबा विद्या क्षेत्र रे पराजित बा कोर्ट कचेरी माली मकदमा व्यवसाय रे अवन्नित गृहरिष्ठ खंडन निमंते ऋण धार कर्ज समस्या समाधान जहाँ भी किसी आपण को लाइफ रे घटुची सासु बहु स्वामी स्त्री भातृ विद्रोही शत्रु वृद्धि ये जहाँ भी किसी समस्या अच्छी सब समस्यार समाधान अच्छी। आपण माने निश्चित भाव में पवित्र मन सहित कार्यक्रम सहित जोड़ी हुंतु निश्चित उपकार आपण माने पाइबे। एकमात्र भरोसा योग्य कार्यक्रम माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम। ये कार्यक्रम रे समग्र माने अगणित दर्शक बंधु उपकृत होचंती आपण मध्य उपकृत निश्चित हेबे। जोगाजोग जारी रखंतु। जय श्री कृष्ण। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल 9 तारिख सोमवार। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण को पई द हैंगड मैन कार्ड आसी। बहुत कष्ट परिश्रम करूछंती आपण को आज सफलता मिलिबो। अपेक्षा करितिबा दीर्घ दिनर समस्या आज दूरीभूत हबो। बड़ धरणर आशा थिले ता धीरे धीरे हबो किंतु हेबो। परिश्रम जारी रखंतु। भल दिन आगु आसुची। बृहस्पति भगवान को दया आपण को ऊपर रहउची। सफलता अवश्य मिलिबो। उचित परिश्रम मूल्य भल सेलिब्रेशन मिलिबो। आपण गुरुवार दिन बृहस्पति भगवान को पूजा करंतु दर्शन करंतु। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः जप करंतु। सफलता अवश्य मिलिबो। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय मेष राशि आज अति बहुत कार्य आपनकर सिद्धि हबार अछि। अनेक कार्य सफलता पाइबार जोग मध्य अछि। आपनको निश्चित भाव में कार्य भल रहिबो।
ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ କିପରି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଚିନି ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେବ, ପରିବାରରେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ କଳି ଆଦି କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଆଜି ମିଳିପାରେ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଅପବାଦ କିଛି ଅପନିନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଏହି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତୋଟି ଉପାୟ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ପରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ଅନ୍ନକୁ କିଛି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଗାଈ ନଥିଲେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଏପରି କଲେ ପରିବାରର ସୁଚଳତା ବଜାୟ ରହିବାର ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ୟୁନିଭର୍ସ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନ୍ୟାୟଦାତା କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହଉ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା। ଆଉ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ସଫଳ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳ ମିଶାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖଟ ତଳେ ଢାଙ୍କି କରି ରଖିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ଉକ୍ତ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ये 3 of Wands कार्ड, ये बृहस्पतिଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କାମରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ କିଛି ଆସିପାରେ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କାର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ରହିବେ, ଅନୁତାପ କରିବେ, ପଶ୍ଚାତାପ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଓ ଭୋଜନ ଆଦି ଦେଲେ ଗୃହର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ये सब कप कार्ड आसी भगवान को आशीर्वाद आपन साथी रोचे। जहाँ भी कार्य करूँ संपर्क जोड़ू बा संपर्क कि नुआ व्यवसाय करूँ कि साथी सर्वदा किसी भी कार्य करूँ भगवान सर्वदा आज आपन पाखे साथी रही। जहाँ भी आरंभ करूँ आपन को सफलता पाइबे, से कार्य क्या बाधा नजर लगे ना, कारण आपण साथी जेहेतु भगवान अच्छा नुआ जिन शुभारंभ करुँच बहुत भल रजिटिव कार्ड ये अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति विशेष तेरे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मन रखु प्रतिदिन चीनी पकाई रुटी तैयारी करी अंडीरा कुकुर को खाइबा दिंतु। पारिवारिक अशांति दूर हम, अनावश्यक खर्च बंद रहिबार अजथा झगड़ा मार पिटी कली आदि केबे भी देखादेव नहीं। एबे आसंतु देखिबा कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि ये लभर कार्ड आसी। आपण निज उपर आज अधिक काम करेंगे, आपण माइंड मन सब बालांस रहा, बुझीपारे आपण जीवन मूल्य कौन कौन करवा उचित। जदि आप सत्यता रखिए तेज आप ठीक डिसीजन ने। पारिवारिक प्रथम प्रथम आपन को लगे जदि किसी आरंभ करुँच तेज रास्ता बहुत कठिन,
ତେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ହାତ ବି ମିଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ କଥା କହିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରେମ କାର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, କାରଣ ସେଥିଲାଗି ଏ କାର୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନାର କାର୍ଡ। ତେବେ ଆଜି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭୋଜନରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ରହିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ, 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ପରିବାରର କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ରହିନପାରେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ପେନସନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିବେ। ଲଭ୍ କଥା କହିଲେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଘରେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି, ନଚେତ ବାହାଘର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ କାରଣରୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କ୍ଷୀର ଜଳ ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖଟ ତଳେ ଢାଙ୍କି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଉକ୍ତ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗାଧେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିବେ। ଯଦି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରହିବ, ଦେବ ପୂଜା କରିବାରେ ମନ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖଟ ତଳେ ଢାଙ୍କି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ପେଜ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ବି ଶୁଭ ଖବର ଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଦିନ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହୁନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଖୁସି ଖବର କିମ୍ବା ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେୟ ଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ବି ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେହ ରୋଷେଇ ପରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧାଅନରୁ କିଛି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଗାଈ ନଥିଲେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଏହି ପରିବାରରେ ସୁଚଳତା ବଜାୟ ରହିବାର ସହାୟତା କରିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଉପକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଏକ ଆଭାସ ଜଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଆସିପାରନ୍ତି, କେହି ବନ୍ଧୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ
ନିଜେ 12ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏ କାର୍ଡର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି କିଛି ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ ନେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଉପାୟ କହୁଛି। ତାପରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସ୍ୱାମୀକୁ ଉକ୍ତ ପାଣିରେ ସେହି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ କହିବେ। ଏହାପରେ ନିଜେ ସେ ପାଣି ପିଇବେ। ଏହିପରି 7 ରବିବାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରଖିବେ ମନକୁ। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭୟଭୀତ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୌଣସି କଥାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜ ଯଦି କହିବା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ରାତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କିଛି ଜଳ ମିଶାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖଟ ତଳେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶାଇକି ଅଧା ଢାଙ୍କି ଦେବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ଉକ୍ତ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଇଏ 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଅତୀତର ଯାହା ବି ଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଡେରିରେ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବି କି କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ କାମ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଉ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରି ଅଳସୁଆମି କରିବେ, ଭୃତ୍ୟହାନି ଦୋଷ ହେବ। ଭୃତ୍ୟହାନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୋଇ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ତାପରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସ୍ୱାମୀକୁ ଉକ୍ତ ପାଣିରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ କହିବ। ଏହାପରେ ନିଜେ ସେ ପାଣି ପିଇବ। ଏହିପରି 7 ରବିବାର କରିବ। ଏଭଳି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ହେଉ, ଶାଶୁ ବୋହୂ କଳି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ ବା ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଭୋଗାଭୋଗ ହେଉ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ରାଗି ହେଉ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜିତ ହେଉ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉ, କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ହେଉ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।